الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام تعریفیں اس ذوالجلال کے لیے جس ذوالجلال نے ہمیں اس موقع پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لاکھ کروڑ درود و سلام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں سکھایا کیسے زندگی پر چلنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کرام عاشق سر کا جس نے ہمیں یہاں پر آنے کا موقع عطا کیا. آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ وقت کی پابندی. وقت کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے. وقت ایک ایسی قیمتی سرمایہ ہے جو لوگ، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر ضروری ہے. اگر ہم نظام کائنات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج طلوع و غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر، دن رات کا آ جانا اپنے وقت پر ہوتا ہے. سب ایک پابندی کے محتاج ہے، اور وہ پابندی وقت ہے. جیسے کہ کسان فصل وقت پر بوتے ہیں وہی وقت پر کاٹتے بھی ہیں. اسی طرح جو طالب علم وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت پر محنت کرتے ہیں وہی امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی. اسی طرح جو وقت گزر جاتا ہے کبھی ہاتھ نہیں آتا. اس زندگی کے ہر شعبے میں کام وقت پر کرنا چاہیے تاکہ کامیابی مل سکے. وقت ایک تیز رفتہ شے ہے. یہ نعمت بے بہا ہے. جس نے وقت کی قدر کی اس نے پورا فیض اٹھایا. یہ اور بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی غفلت اور بھول سے وقت کی قدر کی قیمت کو نہ پہچاننے اور وقت کو ہاتھ سے کھو دینے کے بعد ہاتھ میلے رہے. ہماری زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو نعمت خداوندی جان کر نہایت ہی اعلیٰ مقاصد مشاغل میں صرف کرنا چاہیے، خصوصاً جوانی کے ایام و اعلیٰ مقاصد کو تکمیل کے لیے مفید ہوتے ہیں. The most powerful warriors and patience at time. وما إلا بلاغ مبين. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی پابندی. یہ ایک ایسا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی بہتر اور برباد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مشہور کہاوت یہ ہے کہ گیا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ خلق کی کائنات کو قدرت نے نظام بنایا ہوا ہے کیونکہ پابندی پر بنایا ہے. اس سے انسان کو وقت کا قدر معلوم ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ وقت پر ہی کرتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس نے بھی اپنے مقرر وقت پر اس کائنات کو پیش کیا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اس سے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم اپنے وقت پر اپنا کام کریں گے اس سے ہمیں اپنا زندگی میں سفلتا ضرور ملے گی، جس سے ہم اپنی زندگی میں آگے ضرور بڑھ سکتے ہیں. جس نے آج تک زندگی میں اپنے کام کو انجام دیا ہے، جو بھی اپنے بڑے کام کو انجام دیا اس نے اپنی وقت کے حساب سے کیا ہے. جس طرح ایک بچے کا جنم ہونا وہ بھی ایک وقت پر ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان کا زندگی میں آگے بڑھنا وہ بھی ایک وقت پر ہوتا ہے. ہم جس طرح اسکول میں آتے ہیں تو ہم پہلے نرسری سے شروع کرتے ہیں،
तब फिर हम आगे आगे बढ़ते हुए सीधे हम इस वक्त 11th क्लास में पहुंच गए। कैसे? मगर ये वक्त के हिसाब से हमने जिस तरह अपने वक्त को एक निज़ाम दिया है, हमने जिस तरह एक वक्त को अपना पेशा दिया है, इसी तरह इस वक्त ने हमें भी अपना मुकाम हासिल करने का मौका दिया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक आफ्ताब को भी एक वक्त किया है, जिस तरह आफ्ताब तुलू होता है और गुरूब भी होता है, मगर अपने मुकर्रर वक्त पर सियारों की गर्दिश होना, यानी कि सियारों की गर्दिश होना यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर गर्दिश करते हैं। किसके? सूरज के। दिन और रात का तब्दीली होना, यानी कि दिन जिस तरह दिन सुबह स्टार्ट होता है, शाम को खत्म होता है, शाम से रात स्टार्ट होता है, सुबह फिर से दिन स्टार्ट हो, ये अपने मुकर्रर वक्त पर हो ही जाता है। वक्त की ये पाबंदी इसकी अहमियत और कदर व कीमत की तरफ हमारे तवज्जो को करता है, यानी कि वक्त हमारे आगे बढ़ने का एक जरिया है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक मकसद ज़रूर दे सकते हैं। जिसने वक्त की पाबंदी की, वक्त ने भी उसका साथ जरूर दिया है, क्योंकि वक्त ही एक ऐसा चीज है जो एक इंसान को एक माशरे में एक ऐसी चीज अता फरमाता है जिससे इंसान अपनी जिंदगी काफी अच्छी तरह से गुजार सकता है। कहा जाता है कि एक इंसान अगर अपने वक्त को कदर करेगा तो उसको ये टाइम जरूर मौका मिलता है, इसको ये वक्त जरूर मौका मिलता है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं वक्त की पाबंदी। पहले तो बात करेंगे वक्त की पाबंदी क्या होती है और किसके लिए ज़रूरी है वक्त की पाबंदी। अगर इंसान वक्त की पाबंदी करता है किसके लिए, पहले बात करते हैं किसके लिए, क्यों है वक्त। अगर मतलब बहुत से हैं दुनिया में, अगर लोग आए हैं उनको वक्त पर क्यों चलना पड़ता है, क्यों वक्त पे चलना पड़ता है, क्यों, किस लिए? क्योंकि वक्त, अगर इंसान वक्त पे चलेगा तो वक्त की कदर करेगा, वक्त उसकी कदर करेगा। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि वक्त के साथ चलो, अगर आप वक्त के साथ चलते हैं तो वक्त आपकी कदर करता है। ठीक है, वक्त की कदर करना इंसान के लिए एक ज़रूरी है, जिससे कि इंसान कहीं भी पहुंच सकता है अगर वो वक्त के साथ साथ चले। कहीं कोई कहता है कि कहीं इंसान को छोड़ दिया वक्त ने, इसका मतलब क्या है? छोड़ देना। इंसान को वक्त अगर छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वक्त वो उस तरह से वक्त की पाबंदी नहीं करता है। जब उसको ज़रूरत होती है वक्त की पाबंदी करना, वो नहीं करता है। क्योंकि जब इंसान कहीं पे कुछ करने के लिए कुछ करता है, कभी वक्त पे नहीं करता है, तो वक्त उसको छोड़ देता है, वहीं पे छोड़ देता है। छोड़ देना मतलब उसको वहीं पे, उसको अपने साथ नहीं ले जाता है। कुरान मजीद मैंने जो जैसे आपको बताया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी बताते हैं कि वक्त के साथ चलो, वही कामयाब शख्स है। और बदकिस्मती से हमारे समाज में, हमारे मुल्क में और हमारे खास करके हमारे घर में वक्त की पाबंदी नहीं होती है। हमारे घर में वक्त, अगर हम अपने घर में, पहले तो बात करेंगे अपने घर में, अगर हम अपने घर में वक्त की पाबंदी करेंगे तो हम दूसरों को बता सकते हैं। अगर हम में वक्त की पाबंदी नहीं है तो हम किसी को इसका मतलब किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ये ज़रूरी है वक्त की पाबंदी पहले तो घर में करें, पहले तो अपने आप को देखें, क्या मैं वक्त की पाबंदी कर रहा हूँ, क्या मैं वक्त के साथ चल रहा हूँ, क्या मेरे घर में हो रहा है वक्त की क्या हम वक्त के साथ चल रहे हैं। जब भी कोई वक्त के साथ घर में उसका माहौल बनेगा, जो आने वाली जनरेशन है वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चलेंगे, क्योंकि ये एक माहौल बनता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम कश्मीर में कहते हैं हम फरन पहनते, ठीक है, क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये पुराने ज़माने से हमारे आबा व अजदाद जो ज़माने से आ रहे हैं वो पहनते आ रहे हैं, क्योंकि वो ये एक आदत बन चुकी है अब। इसी तरीके से हमें अब वक्त, अगर हम ना वक्त की कदर करें तो हम बर्बाद हो सकते हैं। बाकी वसल्लम मैं वक्त की पाबंदी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। वक्त की पाबंदी का मतलब ये है कि हमें हर काम अपने वक्त पर और सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त की कदर नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, घड़ी की सुइयाँ कभी नहीं रुकती। इसका मतलब ये है कि जो वक्त है ये हमेशा चलता रहता है, और जो वक्त के साथ चलता है वही अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकता है
और घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती। इससे भी यही मुराद है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये लगातार चलता है। और जिसे अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता है उसे वक्त की कदर हर हाल में करनी चाहिए। जो वक्त से फ़ायदा उठाता है वक्त इसी के काम आता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त इसे कोसों पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। इन सभी लाइंस का यही मतलब है कि हमें वक्त की कदर हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि हर एक को अपनी ज़िंदगी में पहचान बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए उसे वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई वक्त के पाबंद नहीं रहता तो उसकी ज़िंदगी भी उसके हाथ से निकल जाती है, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी पर खुद कोई भी इख्तियार नहीं रहता उसका अपनी ही ज़िंदगी पर। वक्त एक अजीम दौलत से वही शख्स दुनिया में इज़्ज़त व सरवत हासिल कर सकते हैं जो वक्त से फ़ायदा उठाता है। एक इज़्ज़त और वस्त्र मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी में जब पहचान बनाता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, उसका अलग एक स्टेटस होता है। तो ये वही इंसान कर सकता है जो वक्त की कदर करता है। हमें चाहिए कि वक्त ज़ाया ना करें और हर काम हमें वक्त पर करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। और वक्त की कदर करना हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम वक्त के पाबंद रह सकते हैं और तभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हर एक वक्त काम पे करना चाहिए और आज का काम कभी भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो आज का काम कल पे छोड़ सकते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम वक्त पर नहीं कर सकते, और जो ऐसा नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अगर आप सब में से किसी को भी ये ज़िंदगी में कोई मकसद है वो कामयाब होना चाहिए तो फर्स्टली उसे वक्त का पाबंद रहना चाहिए और हर काम सही वक्त पर करना चाहिए और कभी भी वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो आप में से उठे उन्होंने यहाँ पर बोला, किस पे बोला, वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी जो है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी, वही इंसान कामयाब ज़िंदगी में होगा जो वक्त की कदर करेगा। आपने सुना भी होगा सिकंदर आज़म उनका नाम, उन्होंने खुदा से अल्लाह ताला से कहा था सिर्फ मुझे मोहलत 2 मिनट की दी या 2 मिनट 3 मिनट की दीजिए कि मैं आपकी इबादत या कुछ करूं, मगर मौका नहीं कि टाइम चाहता मौत वक्त पर आती है ना, 1 सेकंड कम 1 सेकंड ज्यादा आती है, यानी टाइम वक्त जो है वक्त इसकी कदर करें कि जो भी वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। आप सुबह उठते हैं अपने घर पर, आप देखें कि घर में ये तो घर शू वतन, जब आप घर उन्हें सुबह उठते हैं सवेरे उठते हैं, अगर उठते होंगे तब जब आप सवेरे उठते होंगे आप देखते होंगे यमती जानवर जो भी जानवर होते हैं ये सुबह उठते हैं क्या आवाज देकर, यानी अपने वक्त पर। सूरज को देखो अपने वक्त पर तुलू होता है, गुरूब भी अपने वक्त पर होता है। फिर एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात का नाम इसे दिया गया, इंसान को अशरफुल मखलूकात का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? इसमें सोच समझ, वरना जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जब आप सुबह उठेंगे चाय पिएंगे, चाय पीने के बाद स्कूल की तैयारी करेंगे वक्त पर। हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हमारी जिंदगी का ये क्या लाइफ स्टाइल है? यही है कि हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, हमारा फ्यूचर क्या है। यही हम सोचते हैं कि आज का दिन निकले तो दिन निकलना चाहिए, बस ये नहीं देखते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या करूं, आगे क्या मैं करूं। जिसका कोई गोल होता है वो कामयाब होता है।
کہ زندگی میں ہر ایک انسان کو اپنا گول بنانا چاہیے. زندگی میں گول بنانا چاہیے مجھے فلانی بننا ہے, مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے, تب وہ حاصل کر سکتا ہے. اور آپ کا جہاں تک جب یہاں پر آپ آئے تو پہلے ہی کیا ہونا چاہیے کہ گھر میں پوری پریکٹس ہونی چاہیے. گھر کے ساتھ پریکٹس پور پٹن کرنا. آپ کھلے کمرے میں بیٹھے اور اپنے کمرے میں جو آپ کا وہاں پر کچھ مٹیریل ہوگا, کچھ ہوگا, تاکہ آپ باقی چیز ان کو جمع رکھے, اور پھر جو آپ نے لکھا اس کو پڑھیں. وہاں آپ سوچئے کہ میرے سامنے یہ جو پیچھے جو میں نے تکیے رکھے ہیں یہ لوگ ہیں, یہ سامعین ہیں, میں انہی کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور آپ مت یہ دیکھیے کہ یہ کون ہے, یہ ہنسیں گے. جس طرح میں نے شاید 12th کلاس میں بولا کہ ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کہا ہے کہ ایک بندہ کنویں میں گرا تھا, اور لوگ جو اوپر تھے, جیسا کہ ہوتا ہے کنویں میں جب کوئی گرتا ہے تو اوپر سے لوگ کیا کرتے ہیں, ہاتھ ایسے ایسے کرتے ہیں, کیا ہوگا, یہ کیسے چڑھے گا, شور کرتے ہیں, ویسا کرو, یہ کرو, نہیں چڑھے گا, نہیں چڑھ سکتا ہے. تو جو کنویں میں آدمی تھا اس نے کوشش کی, وہ اوپر آ گیا. جب اسے کہا گیا کہ آپ کیسے اس کنویں سے اوپر آ گئے, کیا وجہ ہے, تو کیا معاملات ہے, کیسے آپ اوپر یہاں پر اس کنویں سے اوپر چڑھے, اس نے کہا کہ اس نے یا وہ مطلب کہ کسی نے کہا ہے وہ آدمی کیا تھا, نہ وہ سنتا تھا جو کنویں میں تھا, نہ وہ سنتا تھا, بہرا تھا, نہ بولتا تھا. اس نے یہی کہا کہ اس نے نہیں, یا کسی نے کہا کہ وہ جو آدمی کنویں میں تھا وہ بہرا تھا, وہ نہیں سنتا تھا آواز کسی کی. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر انسان کوشش کرے تب وہ کر سکتا ہے. جب وہ کوشش کرے, وہ لوگوں کا نہ سنے, وہ سوچیں کہ جو لوگ ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ لوگ مجھے نہیں سن رہے, لوگوں کا نہیں سننا ہے. لوگ کہیں گے, مجھے کیا کہیں گے, یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے لوگ ہنسیں گے اور کیا کریں گے, مگر آپ کی زندگی بن جائے گی. تو آہستہ آہستہ آج ایک موقع آپ کو مل رہا ہے, کل دوسرا موقع ہے. یہ آپ کا پلیٹ فارم, یہاں سے ہی یہ آپ کی پہلی درسگاہ ہے. پہلے ماں باپ کے ہاں ہوتے ہیں, وہاں 6 سال 4 سال, اس کے بعد آپ سکول میں آ جاتے ہیں. تو یہاں آپ اس لیے آتے ہیں, ورنہ یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں یہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کے پاس نوٹس ہیں, گائیڈ ہیں, یہ آپ گھر میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. مگر جو جہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے ادب, اخلاق, بولنا, کس طرح بولنا, کس کے ساتھ کون سی بات کرنی ہے, یہی چیزیں یہاں اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں. ورنہ گھر میں یا آپ میل جول آپ کا ہوتا ہے کسی, یعنی مختلف گھرانے سے آتے ہیں یہاں, کسی کا رہنا, کسی کا چلنا الگ طریقہ, آپ دیکھتے ہیں, نقل کرتے ہیں ان چیزوں کو, یا کوئی بولتا ہے آپ بھی کوشش کریں, یہ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زبان دی ہے, سوچ سمجھ انسان کو دی ہے. اب کوئی کم بولتا ہے, زیادہ بولتا ہے, مگر بولنا ہے اور کوشش کرنی ہے. جیسا کہ اس کنویں میں بندہ تھا, گر گیا تھا, اس نے کوشش کی, نہیں لوگوں کا سنا, تو وہ کامیاب ہو گیا, وہ کنویں سے باہر آیا. اسی طرح آپ بھی کنویں سے باہر آ سکتے ہیں جب آپ کوشش کریں گے. اس کنویں سے جہاں بیٹھے ہیں اس وقت, جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور وقت کی پابندی کا میں نے دیکھا ہی, کیا آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں. میں نے ایک مہینے پہلے آپ کو یہ ٹاپک دیا تھا, اس پر آپ کو بات کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں. آپ کو وقت پر کہا تھا کہ اس وقت پر, جیسا کہ آپ کو یہاں پر روز کہا جاتا ہے کہ آپ ایگزام کے لیے پریپیئر ہو, ایگزام ہے, آپ کو آج سے ہی اسی مطلب دیکھنا ہے کہ یہ میرا آخری دن ہے, لائف کا, زندگی کا آخری دن, آج ہی میں تیاری کروں. جب میں تیاری کروں تو میں آہستہ آہستہ, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو آخر میں آپ کو لاسٹ پہ ایگزام پہ مطلب وہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسی کو ریوائز کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ دیکھیں گے کہ جب موقع ملے گا تو تب بات کریں گے. تو کوئی اور ٹاپک ہوگا
تو باقی السلام